حکم جو دیا گیا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بندے یاد کریں اس کو، وہ بے نیاز ہے، لوگوں کی تعریف سے، لوگوں کے یاد رکھنے سے بے نیاز ہے، لہذا اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہماری ہے، بندوں کی ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ذکر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اگر کوئی غلطی، کوئی گمراہی، کوئی گناہ، کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندے اپنے اللہ کو بھول جاتے، اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ کو اللہ تعالی نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، لیٹے بھی ذکر کر سکتا ہے۔ نہ وضو کی شرط ہے، نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی شرط ہے، ہر وقت زبان کے اوپر اللہ کا نام رہے۔ جب عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان جب کبھی خاموش ہے اس وقت بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔ میں نے اپنی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا جو یہیں ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہیں، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھیں۔ حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھیں۔ میرے دادا بھی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی ساتھ ہی پڑھا ہے اور ساتھ ہی فارغ ہوئے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں ساری زندگی پڑھاتے رہے اور کئی پشتوں نے ان سے ان کی شاگردی کی۔ وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور عادت یہ تھی کہ جب سارے ہفتے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو جب جمعرات آتی تھی، چھٹی کا دن آتا تھا، تو وہ پیدل دیوبند سے گنگوہ تک سفر کیا کرتے تھے، اور رات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارتے تھے، اور اگلے دن جمعہ حضرت کے ساتھ پڑھ کر پھر پیدل واپس دیوبند آتے تھے۔ تو وہ خود بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی میری دادی صاحبہ کو بھی مرید کرایا ہوا تھا۔ تو ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہر سانس کے ساتھ ہم سنتے تھے، ہر سانس کے ساتھ اللہ 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 کی آواز آیا کرتی۔ تو جب بندہ اللہ کے ذکر کا اس طرح عادی بن جاتا ہے تو اس کی ہر نقل و حرکت، اس کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سموئی ہوئی ہوتی، اور جتنا یہ ذکر بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اس کے سامنے آخرت کا دھیان رہے گا، اور آخرت کا دھیان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور جو جرائم سے باز رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی قسمیں ہیں ذکر کی، جن میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا تلاوت قرآن۔ تو میں اس طرح شروع کرتا ہوں، یعنی آپ حضرات کی خدمت میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ جب آدمی صبح کو بیدار ہو اور نماز فجر ادا کرے تو نماز فجر کے بعد نماز فجر کے بعد کی جو دعائیں، نماز کی جو دعائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر پڑھے، اور تسبیحات جو ہیں سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے اور دعا کرے جو کچھ۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر چند چیزوں کا اہتمام اور التزام کر لے جس میں مشکل سے 15-20 منٹ ہی خرچ ہوں گے، اس سے زیادہ شاید زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن 20-25 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت یہ ہر بندہ اپنے ذمے لازم کر لے کہ جب تک میں قرآن کریم کی کچھ تھوڑی بہت تلاوت نہیں کر لوں گا دنیا کے کسی کام میں نہیں لگوں گا۔
اچھا تو یہ ہے کہ پارا کم از کم روزانہ ہو جائے، نہیں وہ آدھا پارا، پاؤ پارا، بہت مشغول آدمی ہے تو چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن تلاوت کے بغیر کوئی دن خالی نہ جائے۔ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں تلاوت کے کیا فضائل ہیں اور اس کے اوپر کیا اجر و ثواب ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ دوسرے نمبر پر کچھ تھوڑا سا ذکر تلاوت کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اگر 3 چیزوں کا کم از کم التزام کر لے بندہ، کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے نا، یہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ دوسرے استغفار، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی ایک تسبیح۔ آپ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ۔ 70 کا لفظ اسی حقیقی عدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تکثیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اول تو معصوم بنایا تھا، آپ سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں، اللہ نے معصوم بنا دیا، کبھی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر کبھی ہو جائے تم سے کوئی غلطی تو قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ یعنی اول تو گناہ ہو نہیں سکتا، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات ان کی چھوٹی چھوٹی فروگزاشتوں کو بھی وہ اپنے لیے گناہ سمجھتے، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ترقی کا فرماتے تھے، درجات میں آپ کے ہر آن ترقی ہو رہی ہوتی تھی۔ آج ایک درجہ ہے، بڑا عالی شان درجہ ہے، لیکن اگلے دن مثلا اس سے اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا تھا، اس سے اگلے دن اس سے اعلیٰ درجہ، اس سے اگلے دن اور سے اعلیٰ درجہ۔ تو جب اعلیٰ درجے پر آپ پہنچتے تو اپنے پچھلے درجے کو اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو میں نیچے والے درجے میں تھا، یہ میرے لیے میری غلطی تھی، میرا گناہ تھا، اس کو گناہ سمجھ لیتے تھے۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ مقرب لوگوں ان کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں۔ مثلا نیک لوگ جو ہیں وہ فرائض واجبات پر اکتفا کر لی، انہوں نے سنتیں پڑھ لی، نفلیں کوئی نہیں پڑھی، تو نیک تو ہیں، اس لیے کہ فرائض ادا کر لیے، واجبات ادا کر لیے، سنتیں ادا کر لی موقدہ، نفلیں نہیں پڑھی کبھی، یہ نیک لوگوں۔ تو جو مقرب لوگ ہیں وہ اس کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں کہ صرف فرائض واجبات سنتوں پہ اکتفا کریں، نفلیں نہ پڑھیں۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو معصوم تھے تمام خطاؤں سے، لیکن جو اپنے نبوت کے اعلیٰ شان کے مطابق جس کو یہ سمجھتے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی اس پر استغفار فرماتے۔ تو ہم جیسے لوگ جو صبح شام پتہ نہیں کتنے گناہوں میں کتنے آفتوں میں گرفتار رہتے ہیں، ہمارے لیے تو استغفار ایک لازمی چیز ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تسبیح ہوئی تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح ہوئی استغفار کی، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو، استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, दोनों में से कोई एक कर ले या दोनों कर ले, एक तस्बीह। और एक तस्बीह दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे अफजल दुरूद ये है जो हम तहियात में पढ़ते हैं। यूं तो दुरूद के बहुत से सीगे हैं और उलमाए किराम ने दुरूद शरीफ की सीगे यानी दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ कलिमात जमा किए हैं अपनी किताबों में, लेकिन इस पर इत्तेफाक है कि सारे सीगों में सबसे अफजल सीगा दुरूद शरीफ का वो है जो हम नमाज में अत्तहियात में पढ़ते हैं। तो ये दुरूद शरीफ, ये 3 तस्बीहें हों, इनका एहतमाम कर लें। और चौथी बात ये कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज मारूज करे, ये दुआ करे कि या अल्लाह आज का दिन शुरू हो रहा है और अब मैं दुनिया के मुख्तलिफ कामों के लिए निकलूंगा, तो ये मैं एक ऐसे मारके में दाखिल हो रहा हूँ, ऐसे कारजार में दाखिल हो रहा हूँ जहाँ पर कदम कदम पर नफ्स और शैतान बहकाता है इंसान। तो अल्लाह मैं आपकी बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जब मैं इस कारजार जिंदगी में दाखिल हूँ, जिंदगी के कारोबार में दाखिल हूँ, तो अल्लाह मेरी नफ्स और शैतान से मेरी हिफाजत फरमाइएगा और मुझे गुनाहों से मुझे महफूज रखें। अपनी तरफ से ये नियत कर लो कि जो काम करूंगा अल्लाह मैं आपकी रजा के लिए करूंगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज भी आपके लिए, मेरी कुर्बानी भी आपके लिए, मेरी इबादत भी आपके लिए, मेरा मरना और जीना भी आपके लिए। ये नियत कर लो और ये समझो कि भाई अब रोजी कमाने जाऊंगा तो वो भी अल्लाह के हुक्म की वजह से जाऊंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा में जाऊंगा, अपने घर वालों से मिलूंगा तो वो भी आपकी सुन्नत की इत्तिबा में मिलूंगा। अगर बाजार में किसी से मुलाकात होगी, दोस्त अहबाब के साथ उठना बैठना होगा, तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए होगा। तो ये दुआ कर लो और ये नियत इखलास की पैदा कर लें। सुबह के वक्त में ये चंद मिनट का काम, मुश्किल से आधे घंटे का काम हो, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा मुश्किल भी नहीं है, इसका एहतमाम करें। तो ये जिक्रुल्लाह के ऊपर बंदे को आमादा करने के लिए, जिक्रुल्लाह के लिए तैयार करने के लिए ये बेहतरीन अमल है। तिलावत कुरान करीम, 3 तस्बीहात, अल्लाह ताला से दुआ और अल्लाह ताला से इखलास की भी दुआ और अपने अमल की दुरुस्ती के लिए भी दुआ। उसके बाद आप निकल गए कारोबार जिंदगी। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हलाल किया है वो सब आपके लिए हलाल है। तिजारत हो तो तिजारत हलाल है, मुलाजमत हो तो मुलाजमत हलाल है, काश्तकारी हो तो काश्तकारी हलाल है। जितने भी रोजी कमाने के जरिए हैं वो सब अल्लाह ताला ने हलाल किए। बस इतना हो कि पहली बात ये कि चलते फिरते उठते बैठते जबान पर कोई ना कोई जिक्र रहे, यानी वो तो कर लिया अपनी जगह मामूल पूरा, लेकिन मामूल के पूरा करने के बाद भी चलते फिरते उठते बैठते जबान पर कोई जिक्र हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन कलिमात में से या दुरूद शरीफ, बस जो भी जबान पर आ जाए वो जबान उससे तर रहे, चलते फिरते उठते बैठते। देखो इसी को कुरान करीम ने उलुल अलबाब कहा है, यानी वो लोग हैं जो सही माने में अकल रखते। सही ना माने कौन अकल रखते हैं? अकल भी, यह अलबाब का लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान करीम ने, जो जमा है लुब की। लुब कहते हैं मगज को। जैसे बादाम के अंदर जो असल मगज होता है वो है असल मकसूद, छिलका मकसूद नहीं होता, तो वो मगज मकसूद होता है। अकल की भी एक जाहिर है और एक उसका मगज है अंदर, लुब। वो अकल गहरी अकल यानी अकल का इंतहाई दर्जा, उसको लुब कहा जाता है। तो कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, के इस आसमानों और जमीन की पैदाइश में और दिन के आने जाने में उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो खालिस, दकीक और अमीक अक्ल रखने वाले हैं, गहरी अक्ल रखने वाले हैं। वो गहरी अक्ल रखने वाले कौन है? अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। जो गहरी अक्ल रखने वालों की तारीफ कर दी कि गहरी अक्ल वाले वो होते हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये तरगीब इसकी दी जा रही है कि खुदा के बंदो, तुम्हारी सांसें तो चल रही हैं और तुम किसी न किसी काम में मशगूल रहते हो, हमने कोई ममानात नहीं की, लेकिन जबान जो है तुम्हारी अगर वो खाली पड़ी है, काम तो कोई खास कर रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो या मसलन कोई मजदूरी का काम कर रहे हो,
मजदूरी का कर रहे हो, मसलन कोई काम मेहनत का कर रहे हो, मुलाजमत में कोई ड्यूटी लग गई है वो कर रहे हो, खैर ठीक है, तुम्हारा सारा जिस्म उस काम के अंदर मशगूल है, होने दो, जायज है तुम्हारे लिए। लेकिन जबान तो खाली पड़ी है ना, वो तो ऐसी हालत में बिल्कुल खाली पड़ी है, उसको क्यों खाली पड़ा रहने देते हो? उसके जरिए अपने वास्ते नेकियों का ढेर लगाओ, नेकियों का जखीरा करो। सुभान अल्लाह एक कलेमा हदीस में आता है मीज़ान अमल को भर देता है। तो इस कलेमे की जुबान से अदा करते रहो, क्या तकलीफ है? कोई मशक्कत नहीं, कोई खर्चा नहीं, वक्त का भी खर्चा नहीं, क्योंकि अपने काम में लगे हो। दिल बयार दस्त बकार व दिल बयार, हाथ तो काम में लगे हुए हैं और दिल अपने महबूब के याद में मसरूफ है। तो जबान को क्यों खाली छोड़ते हो? जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो, चलते फिरते उठते बैठते। क़यामुम व क़ुऊदुम अला जुनूबिहिम, एक जगह नहीं, कुरान ने कई जगह ये कहा है। और एक जगह फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन अला जुनूबिकुम, कि अल्लाह के जिक्र को खड़े भी, बैठे भी और लेटे हुए भी। जबान को खाली मत छोड़ो, क्योंकि अगर जबान को तुमने खाली छोड़ दिया तो ये मकूला मशहूर है कि खाने खालिरा देव में गिरत, जो मकान खाली होता है उस पर देव कब्जा जमा लेता है, उस पर जिन आके कब्जा जमा लेते हैं खाली मकान पे। लोग डरते हैं, जो मकान खाली दिनों से काफी दिनों से खाली पड़ा हो तो लोग उससे इस वास्ते डरते हैं कि इसमें तो जन्नात का गलबा हो गया होगा, जन्नात का तसल्लुत हो गया होगा, इस वास्ते कि खाली पड़ा है इतने दिन से। तो जो घर खाली होता है उस पर जन्नात कब्जा जमा लेते हैं। तो अगर ये जबान को खाली रखोगे तो इस पर शैतान के जन्नात कब्जा करके इस जबान को गलत काम में इस्तेमाल करेंगे, कभी झूठ बुलवाएंगे, कभी गीबत करवाएंगे, कभी बोतान तराजी करवाएंगे, कभी तुम्हें किसी और आफत में मुब्तला करेगी ये जबान। तो उसका रुख मोड़ दो अल्लाह के जिक्र की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने मुख्तलिफ अमाल के बारे में फरमाया है। तो आपने जवाब में फरमाया कि अल यकून लिसानु का रत्बम बिज़िक्रिल्लाह, अफजल अमल यह है कि तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, हर वक्त जबान के ऊपर कोई ना कोई जिक्र रहे। और असल बात तो यह है कि जिक्र जबान से भी हो और दिल से भी हो, यानी दिल भी उसकी तरफ मुतवज्जह हो। लेकिन अगर मसरूफियत की वजह से, अफकार की वजह से, मशगूलियात की वजह से आदमी का दिल अपने कुछ काम में लगा हुआ है, वो काम की तरफ मुतवज्जह है और सिर्फ जबान ही जिक्र कर रही है, तो इसको भी बेकार न समझो। ये भी बड़ी करामत और बड़ी बरकत की चीज है, बड़ी फजीलत की चीज है कि कम से कम तुम्हारी जिस्म का एक उज़्व अल्लाह ताला की याद में मशरूफ है, अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। तो ये तरतीब जो मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबह फजर के बाद सबसे पहले तिलावत, कम से कम 3 तस्बीहात और दुआ इस बात की कि जो मेरा दिन शुरू हुआ है उसके अंदर मुझसे कोई गुनाह सरजद ना हो, सब काम मैं आपकी रजा के मुताबिक करूं। और फिर चलते फिरते जिक्रुल्लाह, जिस हालत में भी हो, जबान को ज्यादातर तर रखा जाए अल्लाह ताला के जिक्र से। तो ये काम कर लिया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम इस हुक्म में दाखिल हो जाएंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, क्या ईमान वालो अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करो। वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और उसकी तस्बीह किया करो सुबह और शाम। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह ताला गफलत से निकाल कर अपनी याद की तरफ मुतवज्जे फरमा दे।